जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्तों के वीरों का तो भाइयों का की हाल चाल है। मैं तो कालू तो अज की वीडियो लैके मैं तुहाडे लिए हाज़र होया एक डेरे ते ये साडे किसान भाई ने इन्हां दा माशाअल्लाह जिमीदार है तो नाल दुध का बिजनेस भी करते हैं तो माशाअल्लाह जानवर बेशुमार इन्हां रखे ने 60-70 जानवर अलग ने तो आओ इन्हां भाइयों दे नाल असीं गलबात करने तो उन्होंने को इन्फॉर्मेशन लेने कि इन्हों का की खर्चा है की चारेजात का की इन्हों प्रॉफिट है तो की इन्हों तो हासिल कर रहे हैं। आओ अज की वीडियो असीं अपने भाई नाल मिलाने जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अपना नाम दस दिओ भाई। मेरा नाम जी असद। अपना इलाका ते चक नंबर 419 तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह। अच्छा तो भाई जेडे अगे मैं जानवर दिखाए ने इस वीडियो दे विच हाँ जी हाँ जी ये तुसीं किन्ने अंग तो स्टार्ट कीता ते किन्नी देर तो कर रहे हो जानवरों का काम? जी साडा शुरू दा ही प्यो दादे दा काम है। अच्छा ते शुरू तो ही असीं ते जदों होश संभालीए इन्ने ही रखे ने डंगर। अच्छा जिवें जिवें तैयार हुंदे ने कोई वेच दी दे ने कोई नवें पिछों तैयार हो जांदे ने। साडा असल वाही दा काम है। अच्छा नाल डंगरां शंगरां दा दुध दा काम हो जांदा ते कुछ कुर्बानी ते डंगर तैयार हो जांदे ने ओह वेच लईदे ने सही ते बस सर्कल चलिया। सही हो गया। तो ये तुहाडे कोल इस टाइम टोटल जानवर किन्ने ने? तकरीबन साढ़े को 60-65 डंगर है 60-65 सारे ने। पा के निक्के बड़े पा के ते दुध दे तुहाडे कोल टोटल जानवर जेडे ने ओह किन्ने ने? तकरीबन 15-16 डंगर है ने दुध वाले। दुध वाले हाँ जी हाँ जी। ते उन्हां च सूण वाले किन्ने ने? बाकी सूण वाले भी कुछ तकरीबन अपना 8-10 है ना डंगर अच्छा, जेडे 10 सूणे ने इन्ना अगले 2 महीनों दे विच। सही हो गया। हाँ जी। ते तुसीं उन्हां तो दुध की किन्नी कुछ पैदावार हासिल कर लैंदे हो? दुध की तकरीबन असी जदों साडा साइलेज असी आ मौसमी मकई ला के साइलेज बनाईदा ते जदों गर्मी आउंदी थोड़ा जिहा दुध दी कमी आ जांदी है ते एवरेज वैसे तकरीबन 6-7 किलो फी डंगर दी हुंदी है। कोई चंगा हुंदा विच कोई डंगर दुध कोई थोड़ा हुंदा पर एवरेज 5-6 किलो दुध दी एक टाइम दी हुंदी है एक डंगर दी। सब तो जेड़ा तुहाडे कोल चंगा जानवर है ओह किन्ना दुध दे लैंदा? जी मझ तकरीबन मझां ने साडे कोल कुछ है ने 15-16 किलो वालियां। अच्छा 2 टाइम मतलब देंदियां ने दुध। एक कुछ मझां है ने विचों कुछ जानवर हैं जेड़ा 15-16 किलो दे लैंदे? हाँ जी मझां वैसे गाइयां जड़ियां ने ओह साडियां कुछ असीं वेच दित्तियां ने। गाइयां वाला काम जरा हौला कर दित्ता जरा गर्मी महसूस करदियां ते हुण क्रॉस दी कोई नस्ल वधाउण डए असीं अच्छा ते ओह अल्लाह खैर रखे। ओह फिर किन्नियां तुहाडे कोल ने क्रास दियां? क्रॉस भी साडे कोल 4 गाइयां ने। अच्छा स्टार्ट कीतियां ने जे हाँ जी इन्हां दी अगे नस्ल वधाओगे? इंशाअल्लाह नहीं साडे घर दियां गाइयां ने पहिलों दियां 2 अग्गों फिर कोई लईयां सन उन्हां चों कोई टिक्के शिक्के रखाए इन्हां दी। सही ते अपना तुहाडा मेन जेड़ा जिमीदारी दा काम है अपने तुहाडी किन्नी कुछ जमीन है? साडी तकरीबन 30-32 किले ज़मीन है। अच्छा, अपनी ज़मीन है ठेके ठुके वाला कोई नहीं काम साडा। सही है। बस नाल डंगरां दा रोज़गार बेहतरीन अल्लाह दा शुक्र है बस चलिया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 32-33 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ? ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਵੀ ਲਾਈਦਾ 8.5-9 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ 10-11 ਕਿੱਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਈਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 60-65 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ 3 ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ 3 ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਣ ਡਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਧ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮਿਆਰ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬੂ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਬੂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬੂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਵੰਡਾ ਲਈਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਾਲ ਮਤਲਬ ਨਕੰਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਡੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਲਾਏ ਹਾਂ। ਵੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਈਲੇਜ ਵੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡੇ ਵੀ ਨਾਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਲਾਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੰਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਦੀ ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੰਦਮ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ 1-2 ਦਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀ ਫਾਇਦਾ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ 1-2 ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਪੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5-6 ਕੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਵੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਾ ਸੈਂਡ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਈਦਾ। ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।